Good morning, students. As I told you that there are four types of essay writing: descriptive, narrative, and two other. We have already learned narrative type of essay writing through the essay named Positive Aspect of My Personality. Now our second essay, My Favorite Cartoon Series or Cartoon Character, or the title must be like this: I like cartoon series most. This essay is based on our second unit, first read. We have learned unforgettable Walt Disney, who has created the cartoon named Mickey, a successful one. You know that cartoon is like stress buster. Whenever a person who wants to enjoy his childhood at a young age, old age, or at his busy schedule, he can. Every person has inside the memories of childhood, the childhood itself. કે દરેક વ્યક્તિના અંદર બાળપણના લક્ષણો, બાળપણની યાદો અને બાળપણ રહેલું જ હોય છે. While watching cartoon, we mesmerize that moment. Sometimes cartoons can make us laugh and free from our stress and overburden of work, etc. So, whenever I feel too much overloaded or stressed, I also watch cartoon named Tom and Jerry. Yeah, the cartoon don't have a language. It's just through the behavior of them we laugh. So many cartoons on TV channels or so many cartoon series are like only action, not vocal action. માત્ર એ લોકો એક્શનથી જ આપણને હસાવી જતા હોય છે. એ લોકોની પાસે કમ્યુનિકેશન, ઇન્ટરેક્શન હોતું નથી. Here, the title, My Favorite Cartoon Character. See, I try to explain one of the cartoon of this generation, but everyone has different liking. There are so many cartoons which is very much famous. Shin-chan, that Doraemon, that Mickey, Donald Duck. There are so many, Chota Bheem. And which I like the most, which I have seen, कि मैं जे જોયેલું છે અને જે મને ગમે છે, there are two cartoon characters, Doraemon and Chota Bheem. Here I select to explain you the character of Chota Bheem, because there are so many things that you can dictate, and it is also based on some morals. In morals પર પણ આધાર રાખે છે. So let's begin with the essay Chota Bheem. Means the character of Chota Bheem. Cartoon characters always attract children. કે કાર્ટૂનના જે આ કલાકારો છે એ હંમેશા બાળકોને શું કરે છે? આકર્ષે. બિકોઝ દે આર ક્રિએટેડ ડિફરન્ટલી. એ લોકોના જે ક્લોથ્સ છે, એ લોકોના જે સ્ટ્રક્ચર છે, સમટાઈમ્સ ફેસીસ બી ચોરસ હોય છે, સ્ક્વેર. તો દે મેક અસ, તે અટ્રેક્ટ અસ, કે એ લોકો આપણને આકર્ષે છે. There are many cartoon characters in the world of television like Mickey, Donald Duck, Doraemon. કે ટીવીની દુનિયામાં ઘણા બધા કાર્ટૂન પાત્રો છે. એમાં મિકીનો પણ સમાવેશ થાય છે, ડોનાલ્ડ ડકનો બી સમાવેશ થાય છે, ડોરેમોન. આ બધા જ ફેમસ કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સ છે. હેનરી, બાર્બીઝ એન્ડ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ઓફ ઓલ, છોટા ભીમ. માં હેનરી પણ છે, બાબી પણ છે, અને બધામાં સૌથી વધુ જો પ્રચલિત કોઈ કાર્ટૂન હોય ને
તો એ કાર્ટૂન છે છોટા ભીમનું. This is characterized after the famous character of Bhim from the epic Mahabharata. This is characterized. આ જે પાત્ર છે એ પાત્રનું નામ એ આપણું જે ધાર્મિક ગ્રંથ છે મહાભારત એમાં જે ફેમસ કેરેક્ટર ભીમ છે, ફેમસ પાત્ર જે ભીમ છે એ ભીમના પાત્ર ઉપરથી આ પાત્રની રચના થયેલી છે. બટ ઓલ ધ અધર કેરેક્ટર્સ આર ફિક્શનલ એન્ડ નોટ રિલેટેડ ટુ ધ મહાભારત. અને બીજા જે બધા પાત્રો છે એ બધા કાલ્પનિક છે, એને મહાભારત સાથે કંઈ જ લાગતું વળગતું નથી. Means the other characters haven't any relation with Mahabharata. There are many characters in this cartoon series. કે આ કાર્ટૂન સિરીઝમાં બીજા પણ ઘણા કેરેક્ટર્સ છે, such as Bhim, Chutki, Raju and a monkey named Jaggu. કે ભીમ પોતે ધ મેઇન કેરેક્ટર ઓફ ધ કાર્ટૂન, ચુટકીનો એક પાત્ર છે, રાજુ એન્ડ અ મંકી નેમ્ડ જગ્ગુ, અને બીજો છે એક મંકી કે જેને નામ આપેલું છે જગ્ગુ. These are the main characters of the series, formed a group and enjoy together. આ કાર્ટૂન સિરીઝના મુખ્ય પાત્રો છે કે જેઓ એક પોતાનું ગ્રુપ બનાવેલું છે અને બધા હાથે ભેગા મળીને એન્જોય કરે છે, માણે છે. My favorite cartoon character is Chota Bhim, and really it's my favorite also, because when sometimes my cousin watch cartoons and many times I also be there and I also see some of the episode of Chota Bhim, and I really like the way he help the people, the way he fight for the justice, the way he resolve the difficult circumstances, કે જે અઘરી પરિસ્થિતિઓ સર્જાયેલી હોય છે એને એ સુધારે છે અને સોલ્વ કરે છે. સો that is why my favorite cartoon character is also Chota Bhim. I also like the character of Chutki in Chota Bhim. She is also a very beautiful character. કે છોટા ભીમમાં મને ચુટકીનું પાત્ર પણ ખૂબ જ પસંદ છે. She is very cute and beautiful. તેની બહુ જ ક્યુટ છે, એકદમ નાજુક નમણી બતાવેલી છે, એન્ડ બ્યુટીફુલ, સુંદર બતાવેલી છે. છોટા ભીમ ફર્સ્ટ appeared in Pogo TV in 2008. When the series began, initially it was telecasted on the channel Pogo. કે પોગો ટીવી ઉપર શરૂઆતમાં 2008માં છોટા ભીમ અને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. છોટા ભીમ ત્યાં દેખાતું હતું. ભીમ lives in ઢોલકપુર, કે ભીમ પોતે ઢોલકપુરમાં રહે છે. ઢોલકપુર ઇઝ રૂલ્ડ બાય કિંગ ઇન્દ્રવર્મા, અને ઢોલકપુર એનો રાજા કે ઢોલકપુરમાં જે નેતૃત્વ કરે છે એ પોતે છે ઇન્દ્રવર્મા, કે ઇન્દ્રવર્માએ ઢોલકપુરનું નેતૃત્વ સંભાળે છે. ભીમ હુ લાઇક્સ ભીમ વેરી મચ, કે જેઓને પણ ભીમ બહુ જ પસંદ છે, બીકોઝ ભીમ સમટાઇમ્સ હેલ્પ ઇન્દ્રવર્મા in his work, but fight for evils, take justice for the people, and also in neighboring kingdom he help people. So that is why Indravarma likes Bhim a lot. Bhim protects the city from many evils like Kichak, Kirmada, Mangal Singh, etc. See, in the life there are positive character and negative characters too. તો અહીંયા પણ આ કાર્ટૂન સિરીઝમાં પણ નકારાત્મક પાત્રો બતાવેલા છે, અને નકારાત્મક પાત્ર છે
કીચક, કિરમડા, મંગલસિંહ એટસેટ્રા. બરાબર. તો આ જે નકારાત્મક પાત્રો છે એની સામે ભીમ પછી પોતાના શહેરને શું આપે છે? રક્ષણ આપે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે, લોકોને બચાવે છે, રક્ષણ આપે છે. ભીમ ઓલવેઝ ફાઇટ ફોર જસ્ટિસ એન્ડ ડિસ્ટ્રોયઝ ઇવિલ, કે હંમેશા ન્યાય માટે લડે છે અને જે ઇવિલ એક્ટ છે, કે જે ખરાબ ગુણો છે, ખરાબ પરિસ્થિતિઓ છે, એને શું કરે છે? દૂર કરે છે. આઈ લાઇક હિમ બીકોઝ હી ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ એન્ડ પાવરફુલ. હું ભીમને પર્સનલી બહુ જ પસંદ કરું છું બીકોઝ હી ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એન્ડ પાવરફુલ કેરેક્ટર. બહુ જ તાકતવર અને શક્તિશાળી એનું પાત્ર દર્શાવેલું છે. As there are so many other reasons also, because he is very kind by nature, he is helpful, he is cooperative, he always help his friends. So all this character, all these qualities of Chhota Bheem attracts me to watch him, મને આકર્ષે છે એને જોવા માટે. And he likes laddus, especially the ones made by Tuntuna auntie. છોટા ભીમ લાઇક્સ લડ્ડુઝ, એને લડ્ડુઝ બહુ પસંદ છે અને લડ્ડુ તે પણ ખાસ કરીને કોણે બનાવેલા? ટુનટુના આંટીએ. હવે હુ ઇઝ ધેટ ટુનટુના આંટી? લેટ્સ લર્ન. ટુનટુના આંટી ઇઝ ચુટકીઝ મધર. ચુટકી, ધ ક્યુટ કેરેક્ટર ઓફ છોટા ભીમ, એની મધરનો જે રોલ કરેલો છે એ ટુનટુના આંટીએ કરેલો છે. શી ઇઝ ઓલ્સો રાઉન્ડ ઇન શેપ લાઇક હર લડ્ડુઝ, કે જેમ એના લાડુઝ ગોળ ગોળ છે એવી રીતના એ કેરેક્ટરનું જે લુક આપેલું છે છે એનિમેટર્સ તો એ લુક બી એવું છે કે પોતે પણ રાઉન્ડ રાઉન્ડ છે, લાઈક ફેટી લેડી, આમ એકદમ ફેટવાળા લેડી છે, અને એટલે જ તમને નામ પડ્યું છે ટુનટુના આંટી. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો ભીમ્સ અધર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ આર જગ્ગુ, ધ મંકી એન્ડ રાજુ. ભીમના બીજા જે ખાસ મિત્રો છે એમાં જગ્ગુનો સમાવેશ થાય છે. જગ્ગુ ઇઝ અ એનિમલ એન્ડ એનિમલ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ human being. In our formal days, every person has a pet animal in front of their house. કે દરેકના ઘરોની બહાર કોઈક ને કોઈક પેટ એનિમલ્સ રહેતા. ઘણા તો કાઉસ, બફેલોઝ, હોર્સીસ, રેબિટ્સ, ગોટ, દરેક પ્રકારના એનિમલ્સને બાજે શું કહેવાય કે રાખતા બાજે, બિકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન્સની પહેલાં સગવડ નહીં હોતી હતી, તો એ ટાઈમે આ જે બધા એનિમલ્સ છે દે આર વેરી મચ હેલ્પફુલ, એ મદદરૂપ બનતા હતા. એન્ડ દે આર ટ્રીટેડ લાઇક અ ફેમિલી મેમ્બર્સ, એ લોકોને પરિવારના એક સભ્યની જેમ જ ટ્રીટ કરવામાં આવતા હતા. તો ઇન ધીસ કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સ અ મંકી નેમ્ડ જગ્ગુ વિચ ઇઝ હુ ઇઝ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ છોટા ભીમ, કે ભીમનો એ બહુ સારો મિત્ર બતાવેલો છે. સો ફ્રોમ ધીસ કાર્ટૂન સિરીઝ the children can also learn about friendship. So there is no boundary of friendship. Friendship ની કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી હોતી. You can have a friend of older than you and younger than you also, or you have a friend of birds, animals also. It is up to you whom you like to become your friend. કે એ તમારા ઉપર છે કે તમે કોને તમારા મિત્ર બનાવવા માંગો છો. બાકી પ્રાણી, પક્ષી, તમારા કરતાં ઉંમરમાં મોટા, તમારા કરતાં ઉંમરમાં નાના, એ પણ તમારા સારા મિત્ર બની શકે છે. કાલિયા ઇઝ ઓલવેઝ જેલસ ઓફ ભીમ, બટ ભીમ લાઇક્સ હિમ ટુ. કે કાલિયા, અ કેરેક્ટર ઓફ કાલિયા હુ ઇઝ વેરી મચ જેલસ ઓફ ભીમ. ભીમનો જે રીતનો નેચર છે, બધાને હેલ્પ કરવાનો આ તે બધું, તો કાલિયા એનાથી બહુ જ ઈર્ષા કરે છે. એન્ડ બટ ભીમ લાઇક્સ હિમ ટુ, પણ ભીમને તો એ બહુ જ પસંદ છે. સર્ટેન પીપલ, જો કોઈ આપણને નાપસંદ કરતું હોય ને આપણે એને નાપસંદ કરીએ તો સેમ થિંગ થઈ જાય. પણ નાપસંદ કરવા છતાં બી આપણે એને પસંદ કરીએ છીએ તો આપણે એનામાં કંઈક સારું જોઈએ છે. એટલા માટે કોઈ વ્યક્તિમાં જે સારું છે ને એ જોવાનું. વ્યક્તિને સારો બનાવી નથી શકતો, પણ વ્યક્તિમાં જે સારું છે એને જો તમે જોશો તો તમે આપમેળે એને પસંદ
કરી શકશો. Bhim is so good that he always helps Kalia whenever he falls in trouble. કે ભીમ એટલો સારો છે કે જ્યારે જ્યારે પણ કાલિયા કોઈ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાય ત્યારે ભીમ એને મદદ કરતો. ઇવન કાલિયા ડઝન્ટ ફોરગોટ ટુ હેલ્પ ભીમ ઇન રિટર્ન વેન નીડેડ. અને જે કાલિયાનું કેરેક્ટર બતાવેલું છે એ બી છે કે જો માણસે કોઈની મદદ લીધી તો એને ઋણ લાગે, તો એ ઋણ ચૂકવવાનું જ્યારે પણ તક મળે તો એને ચૂકવવી જોઈએ. અને એ બાબત કાલિયાના કેરેક્ટરથી બહુ જ સારી રીતે અહીંયા આગળ દર્શાવેલી છે કે જ્યારે જ્યારે પણ ભીમ કોઈ મુશ્કેલીમાં હોય કે ભીમને મદદ કરવાનો જો એને તક મળે તો એ જરૂરથી ભીમને વગર ભૂલે મદદ કરતો. એ પણ બહુ સારી રીતે અહીંયા દર્શાવેલું છે. દેર ઇઝ ઓલ્સો ઢોલુ એન્ડ ભોલુ ધ આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ. કે બીજા બી બે કેરેક્ટર આપેલા છે ઢોલુ એન્ડ ભોલુ કે જે દેખીતા જોડિયા પાત્ર છે, એટલે કે જોડિયા છે. અને એને પણ બહુ જ સારી રીતે અહીંયા આગળ એક્સપ્લેન કરવામાં આવેલા છે. ઇન ધ કાર્ટૂન સિરીઝ વી સી ભીમ હેલ્પિંગ એવરીવન ઇન ઢોલકપુર. કે આપણે કાર્ટૂન સિરીઝમાં જોઈશું કે ભીમ એ ઢોલકપુરમાં બધાને જ મદદ કરે છે. સી ધ essay is descriptive and the description is about the character છોટા ભીમ. તમારે છોટા ભીમે કોઈ એપિસોડમાં કંઈક અચીવ કર્યું તેવી સ્ટોરી નથી લખવાની, ઓવરઓલ એનું કેરેક્ટર કેવું છે એ રીતના લખવાનું છે. એન્ડ ઓલ્સો ધ નેબરિંગ કિંગડમ કે પડોશના જે રાજ્યો છે એમાં પણ જો કોઈને મદદની જરૂર હોય તો ભીમ હંમેશા બધાને મદદ કરવા માટે તૈયાર રહેતો. હી મેડ અ બિગ હાઉસ ફોર હિઝ ફ્રેન્ડ જગ્ગુ અ મંકી. કે એમણે પોતાનો જે ફ્રેન્ડ છે જગ્ગુ કે એક વાનર છે તો એના માટે એક મોટું ઘર પણ તૈયાર કરેલું છે. હી ફોટ્સ ધ ડેકોઇટ્સ અલોન એન્ડ ગેટ બેક ધ થિંગ્સ દેટ they have looted from the people. You know that dacoits that means કે લૂંટારાઓ, ડાકુ. કે you have seen in our old films, બધી જૂની જે મૂવીઝ છે એની અંદર આ રીતના કેરેક્ટર લાવતા હતા. એન્ડ વન ઓફ ધ વેરી ફેમસ કેરેક્ટર ગબ્બર who is known for his negative characteristic કે નકારાત્મક કેરેક્ટરિસ્ટિક માટે આ બહુ જ પ્રચલિત એક એવું કેરેક્ટર છે. તો અહીંયા પણ જ્યાં ભીમ છે તો એની સાથે એવી રીતના નકારાત્મક એક કેરેક્ટર જેવા પણ આપેલા છે કે ડાકુ, લૂંટારા કે જેઓ લોકોની કિંમતી વસ્તુઓ ચોરી જતા. તો ભીમ દે હેવ લૂટેડ ફ્રોમ ધ પીપલ કે લોકો પાસેથી જેટલું પણ લૂંટીને ગયેલા હોય. લૂંટ માટે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે જે લૂટેડ, LOOTED ક્રિયાપદ જ છે. તો એ ગેટ્સ બેક બધું પાછો લઈ આવતો હતો. ફાઇટ વિથ ધેમ એન્ડ get all the things. But as you know, Bhim is not a real character. પણ તમે જાણો છો કે ભીમનું પાત્ર પણ વાસ્તવિક પાત્ર નથી. મહાભારતનો જે ભીમ હતા એ તો હેલ્ધી એન્ડ હાઇટવાળા અને હેલ્ધી ને એવા બતાવેલા છે. અહીંયા છોટું ભીમ છે, તાકતવર છે, બરાબર છે, એની પાસે બળ છે, પણ માત્ર બળથી કંઈ કામ નહીં ચાલે. બળ અને બુદ્ધિ હોય ને તો કોઈ પણ યુદ્ધ જીતાય. અને અહીંયા જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર આપેલું છે ભીમનું, એની પાસે આ બંને છે, બળ અને બુદ્ધિ. સો વી શુડ નોટ ઇમિટેટ હિમ ફુલ્લી. એટલે જે ભીમનું કેરેક્ટર છે આપણે એને સંપૂર્ણ રીતે આપણે એની નકલ કરવાની નથી. જે શબ્દ આપેલો છે ઇમિટેટ, દેટ મીન્સ કે નકલ કરવી, કે આપણે એની સંપૂર્ણ નકલ કરવાની નથી. વી શુડ ઇટ ઓલ ધ ફૂડ મેડ બાય our loving mothers and not only laddus. કે આપણા મમ્મીએ પ્રેમથી જેટલી બી વાનગીઓ બનાવી હોય એ બધી જ ખાવું જોઈએ. જે કંઈ પણ ફૂડ આપણા માટે તૈયાર કરે એ બધું ફૂડ આપણે ખાવું જોઈએ. નોટ ઓનલી લડ્ડુસ, ખાલી લાડુ જ નહીં. કારણ કે ભીમને ટુનટુન આંટીના બનાવેલા લાડુ જ ખાતો બતાવેલો છે. તો બાળકોમાં એ ટેવ ન આવે કે ખાલી લાડુ જ ખાવાનું.
કેરેક્ટરથી બાળકો બહુ જલ્દી ઇન્સ્પાયર થઈ જતા હોય છે. અને જો બાળક ઇન્સ્પાયર થઈ જાય અને એકલો લડ્ડુ જ માંગે તો વિચ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર હિઝ હેલ્થ અને હાઇજીનને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એને શું કહેવાય કે હોલસમ ખોરાક આપવો જોઈએ, એટલે કે સંપૂર્ણ ખોરાક આપવો જોઈએ. સો એઝ ટુ મચ ઓફ લડ્ડુઝ આર હાર્મફુલ ફોર અવર હેલ્થ, કે વધુ પડતા લાડુ એ આપણી તંદુરસ્તી માટે નુકસાનકારક છે. તો ભલે કાર્ટૂન સિરીઝમાં બતાવેલું હોય પણ આપણે બાળકને આપણી રીતે સમજાવી લેવાય. આફ્ટર વોચિંગ છોટા ભીમ વી શુડ કમ બેક ટુ અવર રિયલ લાઈફ, કે એક કાર્ટૂન છે. કાર્ટૂનની દુનિયામાં ફ્રેશ થવા માટે, સ્ટ્રેસથી દૂર થવા માટે, કે પછી શું કહે કે તમારા વર્કલોડથી મુક્ત થવા માટે તમે જઈ શકો છો, પણ વી શુડ કમ બેક ટુ અવર રિયલ લાઈફ, કે આપણે આપણી વાસ્તવિક જિંદગીમાં પાછું આવી જવું જોઈએ. એન્ડ કેરી આઉટ અવર ડ્યુટીઝ વિથ ગ્રેટ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, અને આપણી જેટલી બધી ફરજો છે એને બહુ જ સારી રીતે જવાબદારીપૂર્વક નિભાવવી જોઈએ. There is also moral story in this cartoon series, કે આ કાર્ટૂન સિરીઝ, જો દરેક કાર્ટૂન સિરીઝમાં કંઈક ને કંઈક નૈતિક મૂલ્યો આપેલા હોય છે. બાજુ કેટલાકમાં હેબિટ્સ બતાવેલી હોય છે કે હાઉ ટુ ટેક અ બાથ, હાઉ ટુ ટેક વાય શુડ વી ક્લીન અવર ટીથ ટ્વાઇસ ઇન અ ડે, વાય શુડ વી કટ અવર હેર્સ રેગ્યુલરલી. એટલે આ બધા જે રીઝન્સ હોય છે એ બધા પર બી કેટલીક વાર કાર્ટૂન્સ તૈયાર થતા હોય છે કે જે બાળકોમાં રેગ્યુલારિટી, ડિસિપ્લિન આ બધા ગુણ લાવતા હોય છે. અને અહીંયા જે છોટા ભીમનું પાત્ર છે એ પણ એ જ રીતનું છે કે કાર્ટૂન જોવાથી દરેક એપિસોડના અંતે કંઈક એવું મોરલ્સ, કંઈક એવું નવું જાણવા મળે. ઇટ ગિવ્સ ચિલ્ડ્રન ધ મેસેજ દેટ ઇવન ચિલ્ડ્રન કેન ફાઇટ વિથ ધ ઇવિલ એન્ડ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ધેમ ટુ બી બોલ્ડ, કે આમાં એટલે કે છોટા ભીમના પાત્રથી બાળકને એ સંદેશો મળે છે કે તેઓ પણ ખોટાની સામે લડી શકે છે, ખરાબની સામે લડી શકે છે. એન્ડ ઓલ્સો હેલ્પ ધેમ, અને બીજા લોકોને મદદ કરી શકે છે. અને ટુ બી બોલ્ડ પણ બની શકાય છે, એટલે કે હિંમતવાર, બહાદુર બનાય. ઇટ ઓલ્સો ટીચીસ ધેટ ધ ટ્રુથ વિન્સ એટ ધ એન્ડ. સનાતન સત્ય જે શું વિચાર છે તે કે સત્યનો હંમેશા શું થાય છે, વિજય થાય છે. હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ ટેલ અ લાઈ ટુ પીપલ એન્ડ યુ એસ્કેપ ફ્રોમ યોર ઓન સર્કમસ્ટન્સીસ, કે તમે તમારી પોતાની પરિસ્થિતિથી ભાગતા હો, બચવા માંગતા હો અને ઘણીવાર તમે જુઠ્ઠું જ બોલ્યા કરતા હોય. બટ રિમેમ્બર દેટ વન્સ ધ ટ્રુથ કમ્સ આઉટ, કે એકવાર તો એ સત્ય બહાર આવીને રહીને રહે જ, એટલે નેવર એવર ટેલ લાય. તો આપણે આ મોરલ્સ પણ બાળકને આપી શકીએ કે ક્યારે પણ જુઠ્ઠું બોલવું જોઈએ નહીં, ખોટું બોલવું જોઈએ નહીં. વી એઝ પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો ફીલ રિલીવ્ડ દેટ સમ મોરલ્સ રિગાર્ડિંગ બ્રેવરી, ફ્રેન્ડશીપ, હેલ્પિંગ નેચર, ટ્રુથ એટસેટ્રા વિલ બી ઇઝીલી ઇનકોર્પોરેટેડ વિથ ધ ચિલ્ડ્રન વિધાઉટ નોઈંગ ધેમ, કે બાળકને જાણ થયા વગર બાળકની અંદર બહાદુરી છે, મિત્રતા છે, સત્યનું પાલન છે, કે પછી હેલ્પિંગ નેચર, બાજે કાઇન્ડનેસ, એવા જે ગુણો છે એ ગુણો આપમેળે જ બાજે કેળવાઈ જતા હોય છે. અને એ બાબતને લઈને પેરેન્ટ્સ શું થઈ જાય છે, ફીલ રિલીવ, રાહતની લાગણી અનુભવે છે, કારણ કે એમને શીખવા નથી પડતા. કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સને જોતા જ એ લોકોમાં એ ઇનબિલ્ટ થતા હોય છે, જાતે જ તૈયાર થતા હોય છે. એટલે આ બધું કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સમાંથી તે લોકો શીખતા હોય છે. At the end, we can say that cartoon series are very useful for the development of children. કે at the end આપણે એવું કહી શકીએ કે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે, બાજુ ઓવરઓલ એનું ડેવલપમેન્ટ થાય, સર્વાંગી વિકાસ માટે કાર્ટૂન સિરીઝ એ બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. બાજુ બટ યુ શુડ રિમેમ્બર once in a day and for few hours you can allow the child to watch the cartoons, not the whole day. કારણ કે રાઇટ નાઉ શું છે કે ચેનલ ઉપર આખો દિવસ કાર્ટૂન્સ આવતા હોય છે, તો આખો દિવસ બાળકને કાર્ટૂન્સ બતાવો એટલે એની આઈઝને નુકસાન આપવું, એનું ફોકસ ફેરવાઈ જવું, મતલબ એનું ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન કાર્ટૂન ઉપર જતું રહેશે તો બાકીની બધી જે રિયલ લાઈફની જે બધી એક્ટિવિટીઝ છે એ મિસ કરી જશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ
for the physical growth to play games સ્પોર્ટ્સ વાંચે ગેમ્સ ને સ્પોર્ટ્સ ને પ્રાયોરિટી આપવી બહુ જ જરૂર છે કારણ કે ફિઝિકલ ડેવલપમેન્ટ માટે બહુ જ જરૂરી છે એટલે કાર્ટૂન કેરેક્ટર્સ જોવા દેવાના પણ અમુક ચોક્કસ અવર્સ સુધી ત્યાર પછી એ લોકોને બીજી બધી એક્ટિવિટીઝમાં શું કહેવાય કે બિઝી કરવાના સો હિયર ઇઝ અવર essay and essay which mentioned in our second unit my favorite cartoon series or cartoon characters or I like the cartoon most. I hope you prepare it very well. સારી રીતે એને તૈયાર કરી લેજો 2 times in a board exam the essay has already asked by the examiner પૂછાઈ ગયેલો છે એટલે તૈયારી તમારી રીતે કરી લેવી It is not necessary that you write about Chhota Bheem as I explained. You can write about your favorite cartoon characters કે તમે તમારા favorite cartoon characters વિશે લખી શકો છો but remember description should be short point to point and about the character only. Good? Enough? Okay. I hope you prepare it very well. Thank you. Have a nice day.